Hello children, already direct to indirect speech பொறுத்த வரைக்கும் we completed all the 4 kinds of sentences, isn't it? But this video gives you the overall view of the direct to indirect speech kana. Actually direct to indirect speech means always we have to remind ourselves these 5 tips. First one is reporting verb change, second one is conjunction, third pronoun change, fourth tense change, fifth one time and adverbial change. Already we knew it, but we want to recall, that's why I tell that. And now first one is reporting verb change. Based on kinds of sentence means அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் we change the direct to indirect speech, we know that. So what are the 4 kinds அப்படின்னா statement which means assertive, second one is interrogative, third one is imperative, and the last and final exclamatory sentences. We have 4 kinds of sentence in English. So based on these kinds of sentence we have to change the direct to indirect speech. So இதை மீன் பண்ணும்போது based on kinds of sentence we change the 2 parts. First one is reporting verb and second one is conjunction, we know that. So அந்த reporting verb change means statement வச்சுட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் சொல்லுவோம் இல்லையா, இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ளே இருக்க அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா செட்டாகவே இருக்கும், செட் டு டோல்டாக சேஞ்ச் ஆகும். திஸ் இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் verb, we know. And interrogative means said or said to, whatever it is we have to change that reporting verb like asked. Third one is imperative. Imperative means that sentence like a command, instructions or anyone request, like those things called imperative. So in imperative sentence reporting verb changes requested, ordered, thanked, instructed, advised and etc. based on the feelings of the sentence. And last one is exclamatory. So in this exclamatory we have to change the reporting verb as exclaimed or exclaimed with sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with wonder. We have many reporting verbs in this, and mainly we use only these 3 reporting verbs only for exclamatory. These are the important things. Remaining things also we have like exclaimed with wonder, exclaimed with surprise, like those things we have, but basically we have these 3 only kana. So next conjunction change depends upon the kinds of sentence. We have to change the second part of the direct to indirect speech, that is conjunction kana. So first part வந்து reporting verb, second part conjunction. இந்த 2 part மட்டும்தான் நம்ம based on the kinds of sentence வச்சு நம்ம மாற்றுறோம். Remaining 3 இந்த tense, pronoun, time denoting words இது எல்லாமே common to all the kinds of sentence. So statement பொறுத்த வரைக்கும் conjunction that, interrogative பொறுத்த வரைக்கும் yes or no type only we want to change that. We have to include the conjunction if or whether. Suppose we have the WH question means we no need the additional conjunction, same question would நம்ம conjunction யூஸ் பண்ணிப்போம். For example, she said where are you, so what is the answer for that? She asked where she was, and the same question would நம்ம conjunction யூஸ் பண்ணிப்போம். I hope you understand. So imperative means conjunction is to. Suppose we have the negative sentence in that given sentence means we have to use not to. And exclamatory na in the same assertive conjunction is that. That's all kana. Change of pronoun we know it. Feelings, the based on feelings வச்சு தான் நம்ம pronoun change பண்ணுவோம். Basically first person எல்லாமே சப்ஜெக்டாக நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும், செகண்ட் பர்சன் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும், தேர்ட் பர்சன் வந்து we no need to change. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் pronoun change பொறுத்த வரைக்கும். And tense change பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி yesterday also we saw it. ஸோ இதில் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த பி வேர்பில் இருக்கு இல்லையா, ஆம், எஸ், இந்த 2 வேர்டும் வாஸாக சேஞ்ச் ஆகும் ஆர் பேராக சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுக்கு சிம்பிள் டிப்பாக நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி வி ஹேவ் தட் ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸ், இந்த சென்டென்ஸோட விச் மீன்ஸ் டென்ஸோட ஃபார்ம் வச்சு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். பட் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் பர்டிகுலராக பி வேர்ப் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எக்ஸாக்டாக சொல்லிடுறேன், கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஆமும் ஈஸும் வாஸாக மாறும் ஆர் வேராக மாறும், இது பி வேர்ப்.
சப்போஸ் வாஸ் வேர் இருந்தால் அது எப்படி மிஸ் மாறும் அப்படின்னா அது ஹேட் பீனாக சேஞ்ச் ஆகும். வி நோ தட் சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தட்ஸ் வை. அப்போ வாஸும் வேரும் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேட் பீன் யூஸ் பண்ணணும். டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ் ஒன். ஓகே. அடுத்து டூவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ டஸ் போத் ஆர் ப்ரெசன்ட் தான். ஸோ அது டிட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்து நமக்கு இருக்கிறது ஹாவ் வெர்பு ஹாவ் ஹேஸ். இது ரெண்டுமே நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறும்போது நம்ம ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வேர்டுக்கு பதிலாக. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹாவ் அண்ட் ஹேஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஹேட். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாடல்ஸ் பார்த்தோம்னா வில் வுட், ஷால் ஷுட், கேன் குட், மே மைட். மஸ்ட் ஹேட் டு ஆன் சேஞ்ச் ஆகும், அதர்வைஸ் மஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். மஸ்ட்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் இன்டைரக்டில், அதர்வைஸ் ஹேட் டுவாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இதை அப்படியே மைண்டில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. மஸ்ட்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம், அதர்வைஸ் ஹேட் டு. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஜென்ரலி நம்மளுடைய ஆக்ஸிலரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த காமன்லி ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம் கேமாக சேஞ்ச் ஆகும், கேம் இருந்தால் ஹேட் கம்மாக சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுடைய ஒரு நாலேஜுக்காக நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸிலரியும் இருக்கும், மெயின் வேர்பும் இருக்கும். இப்போ இஸ் கோயிங் அப்படின்னா அது வாஸ் கோயிங்காக மாறும். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இஸ்ஸு வாஸாக மாறும்னு சொல்லிட்டேன்னா தட்ஸ் ஆல். அதே நமக்கு வந்து ஆர் கோயிங்னு இருந்துச்சுன்னா வேர் கோயிங்னு மாறும். தட்ஸ் ஆல் கண்ணா. ஸோ சிம்பிள் தான். அந்த இடத்துல டென்ஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் டிப்காக இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் டினோட்டிங் வேர்ட்ஸ், டைம் அண்ட் அட்வர்பியல் ஃப்ரேசஸ். ஆல்ரெடி வி நோ திஸ், தட், தீஸ், டு தோஸ், ஹியர், டு தேர், tomorrow, the following day, otherwise the next day. Next month, as it is the following month or next month. Today, the day. Tonight, the night. This afternoon, this changes that no. That's why this afternoon to that afternoon. Yesterday, the previous day, otherwise the day before. Last year, the year before the previous year. So one more thing, ago before a change agum, now then a change agum. We know it, and we have all the tables. So you have to again and again I told you have to note down these all tables in your grammar note kana. This is very very important, otherwise this is not easy for you. Suppose இதை நீங்கள் எழுதாமல் இருந்தீங்கன்னா டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பட் வென் யூ நோ ஆல் த டேபிள்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட். கொடுக்குற எல்லா சென்டென்ஸையும் ஜஸ்ட் காப்பி இட் அண்ட் ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் இட். அகெயின் அண்ட் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட். ஓகேவா? ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களை பர்ஃபெக்டான பர்சனாக சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணும். அண்ட் மேக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிராமர் போத் ஆர் ஈக்குவல். எப்படி நம்ம அதை சொல்லலாம்னா, நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, நாங்கள் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லிசன் பண்ண ஓகே இவ்வளோதானா ஈஸி அப்படின்னு தோணும். பட் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வி மேக் சம் மிஸ்டேக்ஸ் தர். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அகெயின் அண்ட் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நிறைய சென்டென்சஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் வீடியோவில், அண்ட் எக்ஸசைஸாக கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குவிஸ் கூட இன்றைக்கி அனுப்பியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அந்த குவிஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? எந்த டவுட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். கன்சர்ன் இங்கிலீஷ் டீச்சருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி வி வில் கிளியர் இட். ஓகே கண்ணா. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம். வெரி வெரி ஈஸி இல்லையா? ஸோ இதில் we have to change 5 parts. First one is reporting verb. Next one is conjunction here. Next pronoun change. We have 2 places. In the 2 places நமக்கு pronoun இருக்கு. And tense change was. அடுத்து time and adverbial. Time denoting words. There is no time denoting words. So அதை மாற்ற தேவையில்லை. So what is the answer? Said வந்து said-ஆவே இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். He said that I means he was வந்து நம்ம என்னவா மாறும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி, had been. ஸோ அங்கே மாற்றிருக்காங்க பாருங்கள், had been அது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. had been scared when he, ஓகேவா, he fell, had fallen down the stairs. That's it கண்ணா. திரும்ப பார்த்துக்கோங்க. he said that he had been scared when he had fallen down the stairs அப்படின்னு வரும். which means செட்டாகவே நமக்கு மாறி இருக்குது. ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கன்ஜக்ஷன் தட், ஐ ஹியா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. வாஸ் ஹேட் பீனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஐ ஹியா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஃபெல் ஹேட் ஃபாலனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. தட்ஸ் ஆல்.
I hope you understand. This is statement. Another examples for you. So already they give told, அதனால் இந்த சென்டென்ஸ் டோல்டாகவே மாறுது. கன்ஜெக்ஷன் இஸ் தட். இங்கே பாருங்கள் ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, கான்ட்ராக்ஷன் இது சொல்லுவாங்க. ஐல் அப்படின்னா இங்கே ஐ வில்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஹவு டு சேஞ்ச் இட்? வில் சேஞ்சஸ் would இல்லையா, தட்ஸ் ஆல். ஐ ஹியர் ஹீ இல்லையா, ஹீ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், ஹீயாக தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு ஃபஸ்ட் பர்சன் எல்லாமே நமக்கு சப்ஜெக்டாக இருக்கும். செகண்ட் பர்சனாக நம்ம ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. would help யூங்கிறது தெம். ஸோ இங்கே தெம்மாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. டுமாரோங்கிறது த ஃபாலோயிங் டேவாக மாறி இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல முக்கியமாக கவனிங்க, நம்ம மெடால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் மே என்னவா மாறும்னு சொல்லியிருக்கோம், மைட்டாக மாறும். டு நைட், தட் நைட். ஸோ ஐ ஆஸ் இட் இஸ் சேஞ்சஸ் சி. கன்ஜெக்ஷன் இஸ் தட். இப்போ சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். சி சேட் தட் சி மைட் ஸ்டடி தட் நைட். தட்ஸ் இட் கண்ணா. திஸ் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ராகேட்டிவ். இன்ட்ராகேட்டிவில் எஸ்பெஷலி எஸ்ஆர் நோ டைப். ஸோ எஸ்ஆர் நோ டைப்பில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ செட் ஆர் செட் டு கன்வெர்டட் டு ஆஸ்க்டு இல்லையா, ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆஸ்கடே கொடுத்துட்டு என்ன மிஸ் பண்ணலாம், ஆஸ்கடாகவே எழுதிக்கலாம். ஐ ஆஸ்கடு ஹிம். இது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின் இல்லையா. எஸ்ஆர் நோ டைப்புங்கிறது எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, பிகினிங் அது ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஆக்சிலரி வெர்பில் கொஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும். பிகின் வித் ஆக்சிலரி வெர்ப், டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ் ஒன். ஓகேவா, நமக்கு ஹெல்பிங் வெர்பில் இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அதோட கன்ஜெக்ஷன் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம், அதர்வைஸ் வெதர். போத் ஆர் கரெக்ட், பட் எனி ஒன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஐ யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. மிஸ் கேன் தானே இருக்குது, கேன் குட்டா தானே மாறும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். கரெக்ட் தான், பட் நம்ம இன்டைரக்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் ரைட் ஆக்சிலரி. குட். ஸோ ஐயாக தான் இருக்கும். கேன் குட்டாக மாறும். சி யுவர்ங்கிறது ஹிம். ஸோ ஹிம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், ஹிஸ் சிஸ்டர்னு மாறும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் தட் கொஷின் மார்க். இது மாற்றணும் இல்லையா, கொஷின் மார்க்கோ எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க்கோ அந்த மாதிரி எந்த அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஃபுல் ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா. இது எஸ்ஆர் நோ டைப்க்கான எக்ஸாம்பிள் தான். சி ஆஸ்க்டு ஷல் ஐ கால் யூ லேட்டர். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர், சி ஆஸ்க்டு இஃப் ஐங்கிறது இந்த இடத்துல சி கொடுத்துருக்காங்க, தட்ஸ் வை சீன் மாறும். ஷால் சுட்டாக மாறும். யூங்கிறது இங்கே லிசனர் கொடுக்கல, நம்மவே ரெலவெண்ட்டான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே எழுதணும். கால் மீ, நம்மக்கிட்ட கேட்குற மாதிரி நம்ம அதை மீன் பண்ணோம்னா மீன் எழுதிக்கலாம். அதர்வைஸ் இன்னொரு அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்குறாங்க, சி ஆஸ்க்டு ஹர்னு இருந்தால் என்னங்க மிஸ் பண்ணலாம், அப்போ இந்த இடத்துல ஹர் எழுதலாமா அப்படின்னா எழுதலாம். கரெக்ட் தான். இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட கேட்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், சேலை கால் யூ லேட்டர் எங்கிட்ட கேட்ட மாதிரி இருக்கனால ரிலவெண்ட் ஆப்ஜெக்டாக இங்கே மீ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல் கண்ணா. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சம் திரும்ப இதை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வரும் நமக்கு நல்ல ஈஸியாக புரியும். இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் WH கொஷினாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இங்கே பார்த்துக்கோங்க, நமக்கு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து பிகினிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் கண்ணா. ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி எழுதலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் எழுதிக்கலாம், அடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப், அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டு ஆஸ் இட் இஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சை இன்டைரக்டாக நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ WHனா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் சேம் கொஷின் வேர்டை கன்ஜெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம். நமக்கு ஒரு நியூவாக ஒரு கன்ஜெக்ஷன் தேவையே இல்லை. ஸோ வேர்ங்கிற வேர்டை எழுதிட்டோம். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் த சப்ஜெக்ட். ஸோ யூங்கிறது இந்த இடத்துல மீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த யூவை வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை தானே குறிக்கும். ஸோ மீ சப்ஜெக்டாக எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம், ஐன்னு தான் எழுதுவோம், அதனால் ஐ. அடுத்து பாருங்கள், இங்கே இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே டிட் இருக்குது, பாஸ்ட் டென்ஸ், இங்கே ஸ்பென் இருக்குது. ஸோ டிட் ப்ளஸ் ஸ்பென் என்ன வரும், பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெண்ட் இல்லையா. ஸோ இதோட பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் எழுதணும் அப்படின்னா முன்னாடி என்ன சேர்க்கணும், ஹேட் ஸ்பென், அதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட். யுவர் ஹாலிடேஸ். ஸோ இந்த யுவர் அப்படிங்கிறது யார் மீன் பண்ணுது, மீ. யுவர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், யுவர் ஹாலிடேஸ் சப்ஜெக்ட் ஆக்குங்க, மை ஹாலிடேஸ். ஸோ
லாஸ்ட் இயர்னால் the ப்ரீவியஸ் இயரும் எழுதிடலாம், the year பிஃபோரும் எழுதலாம், நோ ப்ராப்ளம். அதுதான் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து imperative. He said don't go too far. ஸோ ஃபேர் எழுதும்ல, ஃபேர் அவே பாருங்கள். he said ரொம்ப தூரம் போகாத அப்படின்னு அப்பா சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு அட்வைஸ்டாக எழுதிக்கலாம். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் imperative. ஐ திங்க் 2 days பிஃபோர் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் இல்லாட்டி கூட, கிவன் சென்டென்ஸில் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, லிசன் பண்ணிக்கோங்க. அது இல்லாட்டி கூட ரெலவெண்ட்டான ஆப்ஜெக்ட் எழுதுங்க, லிசனர் எழுதுங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம கன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அது கிராமட்டிக்கல் எரர் ஆகும். இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னேன். டியூஸ்டே ஒரு லைவ் கிளாஸ் கூட நம்ம போயிருக்கோம், நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஐ ஹோப். ஸோ இந்த இடத்துல அட்வைஸ்டு நம்ம மீன் பண்ணுறதுனால இங்கே அட்வைஸ்டு எழுதியிருக்கோம், லிசனர் இல்லை. ஸோ அங்கே ஹேர் எழுதியிருக்கேன். மேம் நான் ஒரு ஜெண்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது நான் இந்த இடத்துல ஹிம் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக தானே நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ இங்கே ஹிம் கூட போடலாமான்னா போடலாம், ஹிம் ஆர் ஹேர் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட். இந்த இடத்துல நம்மளாக தான் எழுதுகிறோம், ரெலவெண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது நெகட்டிவ் இல்லையா? ஸோ நெகட்டிவ்னால் அதுக்கான கன்ஜெக்ஷன் நாட் டு. ஸோ டோன்ட், ப்ளீஸ், கைண்ட்லி இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வரும்போது வி ஹாவ் டு இக்னோர் இட். ஸோ அதை விட்டுட்டேன். இம்பரேட்டிவில் டென்ஸ் சேஞ்ச் கிடையாது. ஸோ கோ டு ஃபேர், தட்ஸ் இட். டு யூ ஹாவ் எனி அதர் டவுட்? ஐ ஹோப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்லமேட்ரியா, உங்களுக்கு இம்பரேட்டிவில் உங்களுக்கு சில எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ரெடி இது உங்களுக்கு கொடுத்தது தான். இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. she said to me please help me. What is the answer for that? She requested me to help her. Very good. Next question. He said to his servant clean the room. So servant பொறுத்த வரைக்கும் ordered. So he ordered his servant to clean the room. That's all. Very simple sentence. Next, the doctor said to him avoid unhealthy food. So what is the answer? The doctor advised him to avoid unhealthy food. Very very easy இல்லையா? Good. Next, exclamatory sentence. Exclamatory sentence means a strong emotions or feelings இல்லையா? It conveys. And sometimes it carry on the interjection words also in the beginning of the sentence. அப்படின்னா interjection words also we have. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது interjection words வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் பார்ட் எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் அசர்ட்டிவ் மாதிரி இருக்கும். we have to ignore, we have to leave the interjection word and then as it is we have to change the assertive sentence like indirect. ஸோ இப்படி எழுதும்போது இந்த சென்டென்சஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் நமக்கு அட்ஜெக்டிவ் வரும்போது வெரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நவுன் வரும்போது கிரேட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது. ஆல்ரெடி நான் கொடுத்த சென்டென்ஸ் தான், பட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல, நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ்க்ளமேட்ரியோட கன்ஜெக்ஷன் தட், ரிப்போர்ட்டிங் verb exclaimed, exclaimed joyfully, exclaimed sorrowfully, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Do you remember that? சரி, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், what is the answer for that? Then we exclaimed that it was a very good. வெரின்னு போடணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த அட்ஜெக்டிவ் இல்லையா? ஸோ வெரி லவ்லி கோடன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். The teacher said to the student, bravo, you scored the first grade in these examinations. So we have to leave the interjection word. So what is the answer for that? The teacher exclaimed with joy the student that he, இந்த இடத்துல நமக்கு சிங்குலர் கொடுத்துருக்கனால he யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதே யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ளூரல் ஃபார்மாக இருந்தால். ஸோ இந்த இடத்துல he, மேம் நான் சீன்னு யூஸ் பண்ணலாமா? ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு. இந்த மாதிரி காமனாக ஜெண்டர் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா we may use he or she. So she had scored the first grade in that examination. This is the time denoting words. This changes that. Okay, that examination. That's all. Kana. What's the next term? She said, alas, he died due to corona yesterday. We know the answer. She exclaimed with sad or sorrow that he had died due to corona the previous day. That's all. Kana. This is the exercise for yourself, exclamatory. These also very very simple exercise, so you have to finish it. So this video gives us a complete review of the direct to indirect speech. I hope you understand.
So listen it carefully. If you have any other doubt, please make a call. Okay. Thank you, students. We will meet in the next class.